सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू दे कातलां नूं सजा दो, सजा दियो, सजा दियो, सिद्धू दे कातलां नूं सजा दो, सजा दियो, सजा दियो, सिद्धू दे कातलां नूं सजा दो, सजा दियो। सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिद्धू रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू तेरी सोच ते, लड़ा देंगे ठोक के, सिद्धू तेरी सोच ते, लड़ा देंगे ठोक के। सिद्धू तेरी सोच। भाई सामने देखो यार। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 636 9988 188801. मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पूरे पंजाब भर में रोज़ देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसकी तस्वीर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। आज पंजाब के अलग अलग हिस्सों में इसका रोष प्रकट किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 में यहाँ पर यूथ आइकन द्वारा जो सिद्धू मूसेवाला को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये बातचीत करते हैं कुछ लोगों से, यूथ आइकन से। संधू जी, जिस तरीके से मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, क्या कुछ कहेंगे सर? जो होया जी बहुत गलत होया। पहली गल जी सिक्योरिटी लेने का कोई मतलब नहीं सीगा। वर्ल्ड का एडा वड्डा नाम की सिक्योरिटी वापस ले ली। एक पंजाब का राघव चड्डा जिद को इतनी सिक्योरिटी की शायद लोड़ भी नहीं सी, उसकी सिक्योरिटी नहीं लीती गई। क्यों सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी लीती गई? जे अज मेरे भरा को सिक्योरिटी होंदी, शायद मेरा भरा साडे विच हुंदा ते असीं उहदे अगले गीत या एल्बम की वेट कर रहे होंदे। लेकिन एक सियासत दे पेठ मेरा भरा मेरे विच नहीं रहा। मेरे भरा दी मेरी अर्थी तक मेरे भरा का नाम लिखा रहूगा। मेरे लाश साह तक यह नाम मेरे नाल जाऊगा मेरे भरा का। एक गंदी सियासत दे भेड़ एक बहुत वड्डा नाम साडे विचों चला गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਸੇਫ ਹੈ? कित्थे सेफ ने? इड्डा कबड्डी प्लेयर शरेआम गोलियां मार के मारता, एडा हो अपना इदा कलाकार मारता, लोगों को धमकियां, पिछे आप देखने पुलिस वाले मारता। यार जे पुलिस ही नहीं सेफ, एडे कलाकार नहीं सेफ, साडी क्या औकात है पंजाब च? आप एक गल कहने, आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। यूपी गैंगस्टरवाद खत्म हो रहा, जो चीज़ सही है वो सही भी है। फिर आप हर चीज़ को माड़ा नहीं कह सकते। हो रही है ना? क्यों असी मरीए? क्यों मावां दे पुत्त मरन? कि एक होर कॉल आ रही है कि योगी इत्थे आए पंजाब विच और गैंगस्टरवाद खत्म करे, क्या लगता? क्यों पंजाब कोले पुलिस नहीं हैगी? सरकार दे बंदे दी लोड़ नहीं, साडी आप दी पुलिस बहुत आ। जे सरकारां ई काम करवाउण तां साडी पंजाब दी पुलिस माड़ी नहीं है। बाहर दे बंदे दी लोड़ नहीं, साडे अपने बंदे भी बहुत वधिया ने। इदां दी गल नहीं, पावर चाहिदी है। क्यों नहीं खत्म हो गए गैंगस्टरवाद? क्यों नहीं खत्म होगा? कदों तक मावां दे पुत्त ऐ मरदे रहणगे? कदों तक लोकां दे घरे काम हुंदा रहूगा? इस चीज़ का इंसाफ थानू जरूर मिलना चाहिए। ते की कुछ गुहार लगाना चाहते हो सरकार? बस इन्ना ध्यान रहे कि किसी होर दा पुत ना खाओ, अपनी सियासत कारण किसी दा पुत ना खाओ। पंजाब नू एक वधिया जगह बनाओ कि हर बंदा खुशी सुख दा साह लै सके। घट्टो घट्ट कोई गोली दी भेट ना चढ़े। हर मावा दा पुत सौ सके तो हर माँ सोच सके कि हाँ इत्थे मेरा पुत वधिया रखा जा सकता है, वधिया आ सकता है। ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟ ਦ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਰਾ ਚੌਕ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 17 ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੁੱਭੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ 21-22 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਓਨੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਆਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਫੁੱਟ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ IG ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜੇਲਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਈ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ है, तो वो कुछ क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ठीक। ये सब सरकारें करवा रही हैं, हालात ख़राब करने की इनके इरादे हैं और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सब ये इनको सिर्फ ये है कि भी यूथ में से कोई आदमी आगे ना जाए, यूथ में से कोई उठकर ऊपर ना आए जो हक की बात करे, पंजाब के हक की बात करे। असल बात ये है। और रही बात ये कि जैसे अब पीछे जी भगवंत मान जी ने एक वो दिया है, ट्वीट किया है कि भाई किसी को हथियार रखना ज़रूरी नहीं है। अगर उस आदमी के पास उस टाइम हथियार ना होता, वो क्या उनके साथ मुकाबला कर सकता था?
अगर उनकी तादाद कम होती जो हमलावर थे तो वो उनसे मुकाबला कर सकता था ना। मेरा जो सोचना है वो मेरी यही एक आप सबसे अपील है, जब भी सरकार कहे कि तुम्हें हथियार की ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त आपको हथियार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। सबसे पहली बात, हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए भी बंदूक एक ख़तरनाक चीज़ है, इससे दूर रहो, इससे डरना है। जब तक किसी चीज़ से डरोगे वो और डरेगी। हर स्कूल हर कॉलेज में एक क्लास होनी चाहिए जिसमें बंदूक के बारे में नॉलेज दी जाए। ये किसी आदमी के लिए नहीं, किसी बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। आप जैसे ही पीछे एक वाक़यात हुआ है टेक्सास में, वहाँ पर स्कूल में किसी ने आके फायरिंग खोल दी, ओपन फायर कर दिया। तो एक आदमी था, उसने अपना हथियार रखा हुआ था, वो स्कूल में गया, स्कूल के बच्चों को भी बचाया, अपनी घरवाली और अपने बच्चे को भी बचाया। इसका मतलब ये है कि अकेला जो हम हथियार रख रहे हैं वो यही नहीं है किसी को मारने के लिए। जब तक हमको उसकी नॉलेज होगी तो हम किसी की रक्षा के लिए भी उसको यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है। आज ही पंजाब बस के चालक ने गोली मारी गई है। देखो जी, बस चालक नूं बस लुੱਟੀ गई है। अगर उस बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਆਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਗਨਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, Koti, commercial plot and Tola service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.